Welcome back to my channel. You know, consumption, production, and distribution are the three main activities of an economy, or these are the three main stages of an economy or economic activity. About production, കൺസംഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് മൂന്നും ഒരു സമ്പദ്ഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ, കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ ദി ത്രീ മെയിൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് economic activity. We learned from this, we learned two activities like consumption, consumer theory or theory of consumption, then utility functions, different kinds of utility functions, indifference curves, consumers equilibrium, then demand function, Cobb-Douglas, including Cobb-Douglas demand function, utility function, Leontief demand function, then price effect, income effect, substitution effect, then Vladimir effect, like that. In the second activity, production. In production, we learned price output determination under various market structures like monopoly, oligopoly, monopolistic competition, oligopoly, monopolistic competition and perfect competition. Today, the third activity that is distribution, theory of distribution. What is a theory of distribution? Theory of distribution refers to study how total output or total income of an economy is distributed among various factors of production like land, labor, capital and entrepreneurship or organization. So let us come to multiple choice questions related to theory of distribution. Okay, come to first question related to theory of distribution. What is the main focus of the theory of distribution? What is the main focus of the theory of distribution? Theory of distribution പ്രധാനമായും എന്തിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? Number 1 or choice A, to study the behavior of the consumer. കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. B, to analyze the production process അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. To understand how income is distributed among factors of production. എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആണ്. ദെൻ D, to examine the role of the government in the economy. ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഗവൺമെൻറ് റോൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. These are the 4 choices. So, what is the main focus of the theory of distribution? That is C an answer, to understand how income or output is distributed among factors of production like land, labor, capital and organization. Okay. Then second one, which of the following is a factor of production? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണ്? ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ആൾ ഓഫ് ദി എബോവ്. ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ആൾ ഓഫ് ദി എബോവ്. ദെൻ വൺ മോർ, entrepreneurship or organization. All these are factors of production. 4 important factors of production: land, labor, capital and organization. All of the അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും land, labor, capital. One more, entrepreneurship or organization.
Okay. Next, third question. What is the marginal product of a factor of production? What is the marginal product of a factor of production? ഒരു ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ദി അഡീഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ. The additional output produced by an additional unit of that factor. That means marginal means net addition to total. The product received from the last unit used as input. അവസാനത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട്, ആ അവസാനത്തെ ഔട്ട്പുട്ട്, അതാണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപയോഗിച്ച ഇൻപുട്ടിനെ നമുക്ക് മാർജിനൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദി അഡീഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ. സെക്കൻഡ് വൺ, ദി ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ. അതായത് ലാൻഡ്, ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, അത് മൊത്തത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഇൻകർ ആവുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻപുട്ടിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിന് മാത്രം വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ മാർജിനൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദി ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാം, ആവറേജ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്, അത് ദി ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ. ദി മിനിമം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൾ യൂണിറ്റ്. മാർജിനൽ എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? നെറ്റ് അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ. അതിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് മാർജിനൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ടും മാർജിനലാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ മാർജിനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നും ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഇൻപുട്ടിനെ നമുക്ക് മാർജിനൽ ഇൻപുട്ട് എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ദി അഡീഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാക്ടർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇംപ്ലൈസ്. തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം ഇൻഇക്വാളിറ്റി. ഇൻകം ഇൻഇക്വാളിറ്റിയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ്, റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനെയാണ്. ഇതിലേതാണ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഇത് മൂന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുമായി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം ഇൻഇക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ അത് പഠിക്കുന്നു, പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി റിക്കോർഡിയൻ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, വാട്ട് ഡിറ്റർമിൻസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എമംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ? According to the Ricardian theory of distribution, we have many theories of distribution. Ricardian theory of distribution, then modern theory of distribution, or otherwise known as neoclassical theory of distribution, and marginal productivity theory of distribution. So many theories are related to distribution, including Ricardian theory of distribution, then marginal productivity theory of distribution, and modern theory of distribution or neoclassical theory of distribution. Here, according to the Ricardian theory of distribution, what determines the distribution of income among factors of production? എന്താണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്? ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മേളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് ആ റെമ്യൂണറേഷൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി റിക്കോർഡിംഗ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, വാട്ട് ഡിറ്റർമിൻസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം മീൻസ് ഹിയർ ലാൻഡ്, ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ, കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഗിവിംഗ് ലാൻഡ് ഫോർ റെന്റ്, ലേബർ ഫോർ വേജസ്, ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ interest, and entrepreneurship or organization getting profit. For land, labor, capital and organization,
റെന്റ്, വേജസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്. അത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ദി മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ. ഓരോ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഉള്ള മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട്. ദി മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ, ദി ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ, ദി ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ, ദി മിനിമം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ. ഇതിലേതാണ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ? അതാണ് റിക്കോർഡൻ തിയറിയുടെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിയൻ തിയറിയും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോഡേൺ തിയറി ഓർ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ആൻഡ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി. അപ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി ആൻഡ് മാർജിനൽ റെക്കോർഡിയൻ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് both these theories giving or paid attention to marginal productivity, but a modern theory of distribution or neoclassical theory gives importance to the interaction of supply and demand in the market. മാർക്കറ്റിലെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് അതാണ് പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നൽകുന്നത്. ഏത് തിയറി? നിയോക്ലാസിക്കൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ തിയറി of distribution. Okay, the marginal product of each factor ആണ് ആൻസർ. Sixth one, what is the concept of factor prices in the theory of distribution? എന്താണ് what is the concept of factor prices? Factor prices എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ the prices paid to factors of production for their services. factors of production അവർ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് നൽകുന്ന പേയ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ഫാക്ടർ പ്രൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് പ്രൈസസ് പെയ്ഡ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദെയർ സർവീസസ്. ബി ദി പ്രൈസസ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദി ഫേംസ് ഫോർ ദെയർ പ്രൊഡക്റ്റ്. തേർഡ് വൺ ദി പ്രൈസസ് പെയ്ഡ് ബൈ കൺസ്യൂമർ ഫോർ ദെയർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ദെൻ അടുത്ത ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. അതാണ് നാലാമത്തെ ചോയ്സ്. ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ നാലാമത്തെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ഡി എന്താണ് പറയുന്നത്? ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. That is the fourth choice. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടർ പ്രൈസസ് ഇൻ ദി തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? ദി പ്രൈസസ് പെയ്ഡ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ദി പ്രൈസസ് പെയ്ഡ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദെയർ സർവീസസ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെവന്ത് വൺ. Which of the following is an example of factor share? Factor share ന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? A. The proportion of total output. The proportion of total output that is distributed to labor. The proportion of total output that is distributed to labor. അതൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ, ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. ദി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ലേബർ. ഇതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലേബറിന് മേൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ. ദി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ലേബർ. രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ് ദി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് distributed to land. Third one, the proportion of total output that is distributed to capital. All of the above. അപ്പോൾ which of the following is an example of factor share? Factor share എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ the proportion of total output that is distributed to labor, land, labor, capital. അതാണ് ഇത് മൂന്നും വരുന്നു. ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ആൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ. ദ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
What is the modern theory of distribution? What is the modern theory of distribution? Modern theory of distribution or modern theory of distribution is otherwise known as, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്? നിയോക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, മാക്സിയൻ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നിയോക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേര്. അപ്പോൾ മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് നിയോക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അല്ലാതെ മാക്സിയൻ തിയറി അല്ല, കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി അല്ല, ക്ലാസിക്കൽ തിയറി അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി നമുക്ക് 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി, വാട്ട് ഡിറ്റർമിൻസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്താണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്? മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി അനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? വാട്ട് ഡിറ്റർമിൻസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം? ദി മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ. ഓരോ ഫാക്ടറിൻ്റെയും മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം. ബി, ദി ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ. ഓരോ ഫാക്ടറിൻ്റെയും ആവറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ദി ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ. ഓരോ ഫാക്ടറിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ദി മിനിമം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ. ഓരോ ഫാക്ടറിൻ്റെയും മിനിമം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി, വാട്ട് ഡിറ്റർമിൻസ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം? Choice A, the marginal product of each factor, the average product of each factor, the total product of each factor, the minimum product of each factor. Answer, the marginal product of each factor. Okay. Then 10th question. Which of the following is the key concept in the theory of distribution? Theory of distribution the key concept ഏതാണ്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ. Opportunity cost, supply and demand, fact prices, all of the above. So theory of distribution അതിൽ കീ കൺസെപ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം കീ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓർ ദി നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ്, സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്, ദെൻ ഫാക്ട് പ്രൈസസ്. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കീ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി കീ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദി തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കീ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്, ഫാക്ട് പ്രൈസസ്. Okay, I hope that you understood today's class. Today, thus we have discussed another new concept, theory of distribution. What is theory of distribution? And we have discussed 10 questions related to theory of distribution. So, please subscribe, share and support me. Thank you so much.